ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ। स्मार्ट सिटी कंसैप्ट की गल करांगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ की गल की, स्मार्ट सिटी कंसैप्ट की गल की। जदों विकास की गल हुई तो स्मार्ट सिटी कंसैप्ट की गल बिल्कुल होना लाजमी सी, मगर ये एक कॉन्ट्रास्ट है इस देश का कि एक पासे झुग्गी है, स्लम एरिया है, एक पासे डेवलप्ड एरिया है, कोठियां बनिया हुई ने। ये मेरे देश की असलीयत है। इस असलीयत दे विच स्मार्ट सिटी कंसैप्ट किस तरीके दे नाल फिट होवेगा, यह जानना, इसनू एनालाइज करना, इसनू इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगले अद्धे घंटे दे विच अपनी इस खास पेशकश दे विच असी तुहानू देश की यह असल तस्वीर विखाउण की कोशिश करांगे। नाल ही जिहड़े स्मार्ट सिटी चुने गए ने उन्हां दे विच लोकां दे विच खास तौर ते इस कंसैप्ट नू लैके कितनी एक्साइटमेंट है वो भी तुहानू विखाउण की करांगे कोशिश। इस देश दे विच जदों स्मार्ट सिटी कंसैप्ट की गल नरेंद्र मोदी सरकार ने की तो सब तो पहला सवाल यह खड़ा होया कि यह देश, इस देश की इकॉनमी, इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश का आम आदमी इस स्मार्ट सिटी कंसैप्ट नू डाइजेस्ट कर पाएगा। इस देश दे विच ज़्यादातर लोग तो अजिहे ने जिन्होंने इस कंसैप्ट के बारे शायद पता ही नहीं है। भैया आपका क्या नाम है? राम प्रसाद। राम प्रसाद, स्मार्ट सिटी के बारे में कभी सुना है? क्या होता है? नहीं पता स्मार्ट सिटी क्या होता है। ये एक ऐसा शहर होगा जहाँ पर सब सहूलतें होंगी, हैं? तो ऐसे शहर में रहने का आपका मन करता है? जहाँ सहूलत होते हैं वहाँ सही है, वहाँ तो रहना सही है। अच्छा। सहूलत नहीं होंगी तो वहाँ कहाँ रह जाएगा? वहाँ कहाँ रह जाएगा? मगर क्या आप एक ऐसा घर स्मार्ट सिटी में अफोर्ड कर पाएंगे? एक बड़ा घर या एक फ्लैट अफोर्ड कर पाएंगे, खरीद पाएंगे? पैसे नहीं है इतना तो कहाँ से खरीद पाएंगे? कहाँ से खरीद पाएंगे? कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। जब पैसा इतना होगा तभी तो, पैसा होता तो सब्जी क्यों बेचते। तो ये राम प्रसाद की गल है कि वो अपना पॉइंट रख रहे हैं कि शायद वो उस स्मार्ट सिटी दे विच अपना घर नहीं खरीद सकणगे। यही एक सब तो वड्डा पॉइंट है कि जिहड़ा इंबैलेंस इस इकोनॉमी दे विच क्रिएट होवेगा उसनू किस तरीके दे नाल कॉप अप करन दी कोशिश की जाएगी। सब तो पहला गल करते हैं चंडीगढ़ दी, क्योंकि चंडीगढ़ चौथे पायदान ते है। देश के टॉप 20 स्मार्ट सिटी दी लिस्ट दे मार्च तो बाहर हुए चंडीगढ़ ने 2 महीने विच ही इस दे विच थां बना ली है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत अप्लाई करने वाले दे विच चंडीगढ़ ने चौथा थां हासिल किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस लिस्ट की घोषणा की है। लखनऊ, वारंगल ते धर्मशाला चंडीगढ़ तो अगे हैं। पिछली बार चंडीगढ़ नूं 54.73 नंबरां दे नाल 24वां पायदान मिलिया सी। अदों 55 जां इस तों वधेरे नंबर हासिल करने वाले ही चुने गए सन। चंडीगढ़ विच स्मार्ट सिटी दे नोडल ऑफिसर बी पुरुषार्थ कहंदे ने कि हुण चंडीगढ़ दा चुनिया जाना चंडीगढ़ वासियों दे लई वड्डी खुशी है, क्योंकि इस दे तहत 5 साल दे विच 65,000 करोड़ रुपए मिलणगे। पहले साल 1000 करोड़ रुपए मिलणगे, जिस दे विच 200 करोड़ तुरंत ही हासिल होणगे। पहले फेज दे विच 4 सैक्टर 17, 22, 35 ते 43 नूं 2019 तक डिवेलप करना है। सैक्टर 17 नूं शहर दे इंटरटेनमेंट हब, कन्वेंशन सेंटर के तौर ते डिवेलप किया जाएगा। नवे ब्रिज के कोल सैक्टर 9 दी साइड दे विच फार्मर मार्केट, आर्ट फेयर शॉप्स, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, फूड ऑन व्हील्स वर्गी फैसिलिटी हासिल हो सकणगियां। प्लाजा दे विच पुराने ओवरब्रिज के थल्ले फूड कियोस्क बनणगे। आर्ट एंड कल्चर एक्टिविटीज भी होणगियां। जनमार्ग ते साइकिल ट्रैक होएगा। एक दिन 4 व्हीलर बंद होणगे। 3 होर मल्टी लेवल पार्किंग भी होणगियां। जबकि सैक्टर 43 दे विच जुडिशियल अकेडमी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ISBT तो इलावा 2 टुकड़ियां दे विच करीब 65.8 ते 28.5 एकड़ थां खाली पई है। इन्हां नूं डिवेलप किया जाएगा ते सब तो वड्डा प्रोजेक्ट होएगा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। इत्थे आर्ट म्यूजियम एंड एग्जीबिशन सेंटर, होटल्स, कन्वेंशन सेंटर, ऑफिस स्पेस, होस्टल फैसिलिटीज ते कमर्शियल साइट्स भी उसारियां जाणगियां। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बट जो कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। तो बहुत खुशी की बात है ये जानकर कि सेकंड में हम आए हैं। आप कॉन्फिडेंट भी थे कि आने ही थे,
और हम उनसे कई सिटी से आगे निकल भी जाएंगे, पहले वालों से भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारी लक्ष्य है पूरे देश का, तो हम उनसे भी आगे हैं। बट देयर आर एरियाज़ हैं जैसे कि ट्रैफिक की वो प्रॉब्लम्स हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम होना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स होने चाहिए, बिकॉज सिटी स्मार्ट तब तक नहीं कही जाएगी जब वहाँ धूल हो, लोगों को प्रॉब्लम हो, हेल्थ ठीक ना हो, तो फिर वो सिटी स्मार्ट अपने आप को नहीं कह सकती है, केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो इन एरियाज़ में जो है पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक जो है और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है, मेट्रो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आ जाएगी, जिससे भी लोड पड़े, मास कम्युनिकेशन बढ़ेगा। और भी कई एरियाज़ हैं जिसमें प्रशासन ने सोचा हुआ है और उसमें हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम सफल होंगे। बाकी शहरों की डेवलपमेंट 2021 तक होएगी। पहले दे 4 सैक्टर दे विच भी बड़े प्रोजेक्ट्स 2021 तक ही पूरे होंगे। लोगों को बहुत सहूलतां मिलन करके उन्होंने वाटर टैरिफ ते पार्किंग रेट वधे हुए देने होंगे। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਈਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। आखिर स्मार्ट सिटी गाइड की है? स्मार्ट सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 17, 22, 35, 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। दूजी मुढ़ली सहूलत है बिजली दी। LED स्मार्ट मीटर अंडरग्राउंड लाइन दे नाल होणगे। बिजली 24 घंटे मिलेगी। LED स्मार्ट मीटर इन्हां 4 सैक्टरां दे विच 8 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ 22 ਤੇ 35 ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਵਾਈਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਈਫਾਈ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬੈਟਰੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਬੱਸਾਂ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਸਾਂ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ 2019 ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੂਥ ਹੋਏਗਾ। ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ। 25 ਟਨ ਦੇ 4 ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਨੇ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ 10,000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 2019 ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ 2019 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ 2019 ਦਾ, ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ दादरी, नोएडा, गाजियाबाद, मानेसर, बावल, इस दे नाल नीमराना, भिवंडी, शेंद्रा, दिघी पोर्ट, मऊ,
ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। You'll have to first of all understand more about the proposal for the smart city. In the fresh proposal now that has been submitted, there has been some change in the area development plan compared to the first proposal. That is one change. So usme there is certain area in sector 16 Leisure Valley which has been included in the area development plan, and the green field there's around 200 acres which has been taken out. So uski wajah se the concentration on the area development plan for these 4 sectors, that concentration has gone up. मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ CII ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ CII ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸਮਾਰਟੈਸਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਤਾਂ ਇਹ 3-4 ਸਟੇਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੈਂਡ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 years ਬੈਕ ਚੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਲਾਓ ਦੀ ਪਲਾਟ ਓਨਰਸ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਸਪੋਜ਼ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਟਲੀਸਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੂਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਅਲਾਉਂਟੇ ਮਾਲ ਐਂਡ so many multiplexes are there, ਤੇ I think it's a positive feature which added to the city. ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ है। विकास निरंतर प्रक्रिया है, हमारी नीयत साफ है, हमारी मंशा साफ है। फरीदाबाद को आगे बढ़ाना, फरीदाबाद के में लोगों को सारी सुविधाएं दिलाना। जो फरीदाबाद पिछली सरकारों के रहते हुए NCR का फिसड्डी शहर कहलाता था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय मोदी जी, मनोहर जी, वेंकैया जी के नेतृत्व में फरीदाबाद NCR का सबसे विकसित शहर होगा, सबसे संपन्न शहर होगा, सबसे साफ सुथरा शहर होगा, स्मार्ट शहर होगा। CPS सीमा त्रिखा ते निगम कमिश्नर ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ बेहद विकसित सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ जल्द ही शुमार होएगा। बात का जो स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है ये 2601 करोड़ रुपए के प्रपोजल से हुआ है और इमीडिएटली अब इसमें एक SPV का गठन किया जाएगा जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है। इसमें एक CEO की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी और इसमें 5 डायरेक्टर्स रहेंगे, एक डायरेक्टर इंजीनियरिंग, एक डायरेक्टर फाइनेंस, इस तरह की एक बॉडी बनेगी। इमीडिएटली इसमें सरकार द्वारा 198 करोड़ की राशि जो है केंद्र सरकार द्वारा रिलीज की जाएगी और लगभग मैचिंग राशि जो है हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी।
इस राशि से विद इन 1 मंथ जो है अब टेंडर फ्लोट करके डीपीआर की तैयारी शुरू की जाएगी, जिसमें डिटेल्ड एस्टिमेट बनेंगे कि कौन सी सड़क पे कितना काम होना है, कहाँ सीसीटीवी कैमरा किस टाइप का लगना है, कहाँ कंट्रोल रूम बनना है और कहाँ जिम लगना है, कहाँ पार्क बनना है। इस डीपीआर का लगभग 6 महीने का समय है इस डीपीआर को तैयार करने में, और 6 महीने के बाद जो है क्रियान्वित इस कार्य को किया जाएगा। 6 महीने बाद जैसे ही कार्य शुरू होते हैं उसके बाद जैसे जैसे एक एक कार्य कंप्लीट होता अगली राशि जो है केंद्र सरकार द्वारा रिलीज की जाएगी। उधर फरीदाबाद ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਦਰ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ जाएगा। हमारे शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले कुछ दिनों में हमारे शहर उन शहरों की, विदेशी शहरों की अपेक्षा और कहीं ज्यादा सुंदर होंगे। अब हमारे शहर में मेट्रो आ गई, अब जो 6 लेन का प्रोजेक्ट बन गया, और जो स्मार्ट सिटी के लिए जो सरकार की जो रूपरेखा है, जो प्लानिंग है, हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारा शहर बहुत सुंदर होगा, बहुत खूबसूरत होगा। हमें बहुत खुशी हुई और हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। शहर और विकास होगा, मेट्रो हमारे शहर में आ गई, सड़कों का काम चल रहा है, तो कोई बड़ी यूनिट आए तो और लोगों को रोजगार मिलेगा, काम बढ़ेगा, लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा तो बाजार में रौनक होगी। तो हम यही करते हैं कि खूब शहर का विकास हो, यही हमारी है। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆਏ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ उन्हों भी बड़ा फायदा होगा। स्मार्ट सिटी का तोहफा धर्मशाला के लिए लोगों को 24 आवर पानी मिल जाएगा, अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, क्लीनिनेस हो जाएगी, नेचुरली बीमारियां वगैरह दूर हो जाएंगी, और अच्छा है टूरिस्ट पॉइंट अपना वो है स्पॉट है ये, तो अच्छा टूरिस्ट आएगा, लोगों की अर्निंग बढ़ जाएगी। सबके लिए एक गर्व की बात है कि पूरे हिमाचल में एक हमारा धर्मशाला भी सिलेक्ट हुआ है फॉर द स्मार्ट सिटी, और हमें उम्मीद हो रही है कि यहाँ पे इससे रोज़गार बढ़ेगा, तरक्की होगी और लोगों के पास खुशहाली आएगी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰਬਸ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਪੌਸ਼, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਸਿਟੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 20 ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 25ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਉਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਐਰਕੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਐਲ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ बढ़ेगी। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 20 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਬਣੇ, ਸਮਾਰਟ ਦਿਖੇ ਔਰ ਸਮਾਰਟ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ एक्ट करन। अच्छा राधा जी, आपकी क्या समस्या है? सर हमारी ये समस्या 25 अप्रैल को हमारी झुग्गी तोड़ दी गई। हमारे को कुछ भी कहीं भी आशा नहीं है कि हमें कहीं जगह दे दें या कुछ भी दे दें, और हमारे कहते हैं भागो जहाँ से। ਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਰਾਧਾ ਰਾਠੌੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਲਮਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ कोई चीज़ ग्राउंड लेवल ते मिलेगी। राधा राठौड़ कह रहे हैं कि सरकार दे वल्लों कोई एश्योरेंस नहीं दिता गया, कोई कर नहीं दिता गया ते सड़कों ते ही बाहर इसे तरह ये परिवार सो रहे ने। ये एक सच्ची तस्वीर है मेरे देश भारत दी। इस देश दे विच कदों तक 2 भारत यानी कि अमीर ते गरीब तबका इसे तरह जिउंदे रहणगे, एक वड्डा सवाल है। फिलहाल साडी इस खास पेशकश दे विच इन्ना ही। मैनू गुरमीत नू, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट शशि चंद नू दिओ इजाजत। तुसी वेखदे रहो PTC न्यूज़।